Gurubhyo Namaha. Today class is Laplace transforms. Class number 22. Yesterday class I told that one important theorem. The theorem is L of f of t by t is equal to integral s to infinity f bar at s ds. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అనే ఫంక్షన్ని టీ పెట్టి డివైడ్ చేసినప్పుడు దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుందంటే కనుక ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్కి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ది లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. అది మనం థీరం విత్ స్టేట్మెంట్ విత్ ప్రూఫ్తో సహా మనం డెరైవ్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. దట్ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 3. Okay, so what is problem number 3? So the problem number 3 says that find L of e power minus at minus e power minus bt by t. దీని యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ గివెన్? సొల్యూషన్ గివెన్. ఓకే, L of e power minus at minus e power minus bt by t. Comparing with the standard form, that equal f of t by t. What is f of t? F of t is equal to e power minus at minus e power minus bt. This is the form of f of t by t. F of t by t means by using theorem statement L of f of t by t is equal to integral s to infinity f bar at s ds. What is f bar at s? To find the f bar at s, that means to evaluate the Laplace transform of this function. That means by taking on both sides L operator, that means linear, that means Laplace transform operator. L of f of t is equal to L of e power minus at minus e power minus bt. What is the Laplace transform of this one? That equal to, by separating, by linear decomposition, that equal to L of e power minus at minus L of e power minus bt. We know that L of e power at is equal to 1 by s minus a. L of e power minus at 1 by s plus a. So L of f of t is equal to 1 by s plus a by 1 by s plus b. The Laplace transform of e power minus at by using formula, direct formula 1 by s plus a minus the Laplace transform of L of e power minus bt 1 by s plus b. So this value is equal to f bar at s. So therefore f bar at s is equal to 1 by s plus a minus 1 by s plus b. By using this one, so first step 1 is over. What is first step 1? To calculate the Laplace transform of f of 2. To calculate the Laplace transform of f of t. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని మనకి దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక వీ గెట్ ది ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్. దట్ ఈస్ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్? ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ డిఎస్. దిస్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ థియరమ్ బై యూజింగ్ దిస్ థియరమ్. So L of f of t by t is equal to integral s to infinity f bar at s ds. That equal to L of, what is f of t? E power minus at minus e power minus bt by t. F of t by t is equal to integral s to infinity. What is f bar at s? 1 by s plus a minus 1 by s plus b ds. So to calculate the definite integrals from the limits s to infinity. So problem is over. This is step 1, this is step 2. Step 1 Laplace transform find out చేయాలి. స్టెప్ 2 వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇలా 2 స్టెప్స్లో కంప్లీట్ చేస్తే కనుక ప్రాబ్లం మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్టెప్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పలానా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కనుక ఏ స్టెప్ ఫస్ట్ యూజ్ చేయాలి, తర్వాత స్టెప్ ఏంటి, అలా మెమరైజ్ మీరు అలా చేసుకుంటే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ చక్కగా మీకు గుర్తుంటాయి అన్నమాట. సో దీని డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ by separating term by term, integral s to infinity 1 by s plus a ds minus integral s to infinity 1 by s plus b ds. ఇలా చేసుకున్నా పర్లేదు. సింపుల్గా ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx log x, ఇంటిగ్రల్ 1 by s plus a log of s plus a minus log of s plus b. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ log of s plus a because this is the form of integral 1 by x dx. Integral x plus a dx is equal to log of x plus a. Integral ax plus b dx is equal to log of ax plus b by a. అంటే ఇక్కడ ఎక్సే కోఎఫిషియంట్ ఉంటే కనుక బై డినామినేటర్లో రాసుకుంటాం. ఎక్సే కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంటే రాయవలసిన అవసరం లేదు, బై డిఫాల్ట్ 1 ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. సో ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఏ
మైనస్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి. లిమిట్స్ వదిలేయకూడదు, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ నుంచి మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఎస్ ఉన్న చోట డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ రాయకూడదు, 1/s కింద మార్చుకుని అప్పుడు మనం ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే 1/s టెన్స్ టు 0 అవుతుంది కాబట్టి 1/s ఉన్న చోట 0 రాస్తామన్నమాట. అందుకని ఎంటైర్ దీన్ని లాగరిథమ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలి. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఏ బై లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి. అప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటే కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, లేకపోతే కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. ఇది ఇక్కడ నేను స్టెప్ రాస్తున్నాను చూడండి. దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఎల్ ఆఫ్ e power minus at minus e power minus bt by t is equal to log of s plus a by s plus b, limits s to infinity, because log a minus log b, log a by b మనం అదే అప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా ఎస్ ప్లస్లో ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఏ ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ బి ఇన్ఫినిటీ అలా రాయకూడదు, దిస్ మీనింగ్లెస్. సో టేక్ కామన్ ఎస్ దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఏ బై ఎస్ బై ఎస్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ బి బై ఎస్. ఓకే, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ, దిస్ ఎస్ క్యాన్సిల్, వీ గెట్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఏ బై ఎస్ బై 1 ప్లస్ బి బై ఎస్, లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట. అంతేగాని ఇన్ఫినిటీని డైరెక్ట్గా ఎస్ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయకూడదు, మీనింగ్లెస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకని దాన్ని మనం 1/sలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వీ నో దట్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, దిస్ ఇంప్లైస్ 1/s టెన్స్ టు 0. బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫార్ములా. దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ ది లిమిట్స్, లాగ్ 1 ప్లస్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, 1/s టెన్స్ టు 0, also a by s tends to 0, this value is equal to 0 by 1 plus this value is equal to 0 minus log of ఇది డైరెక్ట్గా 1 plus a by s by 1 plus b by s, బికాస్ s ప్లేస్లో s సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం మనం, అందుకని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సేమ్ డిటో ఇదే వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ log 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 by 1 1, log 1 that equal to log of 1 minus log of ఇదంతా మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తే s plus a by s plus b, మళ్ళీ సేమ్ ఇదే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని, సో టేక్ ఎల్సిఎం ఎస్, ఎస్ ప్లస్ ఏ బై ఎస్, ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్, ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎస్ ప్లస్ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి. వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ 1, 0, 0 మైనస్ log of s plus a by s plus b. So problem is over. What is the Laplace transform of L of e power minus at minus e power minus bt by t is equal to minus log of s plus a by s plus b. This is the Laplace transform of given function. అయితే ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే by remove this integration. So reciprocals, by taking reciprocals in the log function, that means s plus b by s minus a, that equal to, then final value of this is equal to log of s plus b by s plus a. Problem is over. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ల్యాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మీకు చాలా చిన్న వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ల్యాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి వస్తాయి చూడండి. ఇంతకుముందు మనం చేసినవి ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీకి ల్యాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ అప్లై చేసేస్తున్నాం. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ 1/s ప్లస్ ఏ, ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ 1/s ప్లస్ బి. ల్యాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ వచ్చేసింది, వి గెట్ దట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్ బార్ ఎస్. నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ఫార్ములా ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై టీ, ఆ ఫార్మేట్లో ఉంటే కనుక బై యూజింగ్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ బార్ ఎస్ డిఎస్, అది ఇక్కడ రాసుకున్నాం మనం అంతే. సో ఇక్కడ రాసుకుంటే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే కనుక లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఏ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి, లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఎస్ ఉన్న చోట డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోకూడదని చెప్పాను, కామన్ తీసుకున్నాను. లాగ్ ఆఫ్ మొత్తం ఇఫ్ ఇదన్నా ఒకటే, అయితే బై కన్వీనియంట్ కోసం ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ అంటే రాసుకోకూడదు కాబట్టి నేను 1/s కింద మార్చుకున్నాను. ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది, 1/s టెన్స్ టు 0. సో 1 + 0 / 1 + 0 లాగ్ 1 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ దిస్ 1, ఇదంతా కూడా మళ్ళీ సేమ్ అయిపోతుంది. అయితే లాగ్ 1 అంటే 0, 0 మైనస్ సంథింగ్. అయితే 0 మైనస్, ఈ మైనస్ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, దీన్ని రెసిప్రోకల్స్ తీసుకోవాలి. దీన్ని రెసిప్రోకల్స్ తీసుకుంటే పైన మైనస్ వస్తుంది అనమాట, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. సో ద ఎంటైర్
Problem is over. Laplace transform of L of e power minus at minus e power minus bt by t is equal to log of s plus b by s minus c. ఈ విధంగా మన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ టైప్ ఇలా చేయాలన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 3 is over. Next I am going to explaining problem number 4. So this is fourth problem. Find Laplace transform of e power t plus cos t by t. Okay, what is solution? What is, first of all, what is given? Given L of e power t plus cos t by t. This is given. Comparing this one, L of f of t by t. Comparing L of f of t by t. What is f of t? F of t is equal to e power t plus cos t. So to find the Laplace transform of f of t, that means by applying on both sides L of f of t is equal to L of e power t plus L of cos t. Okay. What is the formula? L of e power at 1 by s minus a. L of e power t 1 by s minus 1. This is 1 by s minus 1 plus what is the Laplace transform of L of cos at? S by s square plus a square. That means s by s square plus 1 square means 1. So this is L of t. Okay. It is denoted by f bar at s. What is the formula? The formula is L of f of t by t is equal to integral s to infinity f bar at s ds. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, ఎప్పుడు ఫార్ములా వచ్చినా సరే మీరు కర్లింగ్ బ్రాకెట్స్లో కానీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో కానీ రెక్టాంగులర్ బ్రాకెట్స్లో కానీ మెన్షన్ చేయండి. సో ఇలాగ సెపరేట్గా ఫార్ములా మీరు మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఈ ఫార్ములా సెపరేట్గా మార్క్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ మార్క్స్ దానికి బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం దీని మార్కులు దీనికి వచ్చేస్తాయన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎల్ ఆఫ్, by using this formula, what is f of t? E power t plus cos t by t is equal to integral s to infinity. Already calculate చేసాం. f bar at s అంటే 1 by s minus a 1 by s minus 1 plus s by s square plus 1 ds. That equal to integral s to infinity 1 by s minus 1 ds plus integral s to infinity s by s square plus 1 ds. ఇప్పుడు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అయిపోయింది. ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by s minus 1 plus s by s square plus 1. నౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్. ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ ప్లేస్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎఫ్ బార్ ఎట్ ఎస్ అంటే దీనికి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్ టు లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకుని దీనికి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా దట్ ఈక్వల్ టు 1 by x dx, ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx log of x అలా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? సో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. చాలాసార్లు మనం ఇంటిగ్రేషన్లో ఉపయోగించాం దీన్ని అప్పుడు ఆ చాప్టర్లో. ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఏంటి ఫార్ములా? ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇంటిగ్రేషన్లో వెరీ మోస్ట్ ఫేమస్ ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేసుకుంటే కనుక మన సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చాలా మటుకి చేయవలసిన అవసరం లేదు. మరి ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్? 2s. వాట్ ఇస్ ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1? 0. అంటే 2s ప్లస్ 0 దట్ మీన్స్ 2s. ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ 2s. బట్ ఇక్కడ 2s లేదు. బై సప్లయింగ్ 2 ఇన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ దట్ ఈక్వల్ టు s టు ఇన్ఫినిటీ 1 by s minus 1 ds ప్లస్ 1 by 2 into integral s to infinity 2s by s square plus 1 into ds. That equal to integral 1 by x dx log of s minus 1 plus 1 by 2 by using this formula f dash x by f of x. This is f of x, that means f of s. The derivative of f of s is this is f dash s. So the derivative యొక్క పైన ఉంది కాబట్టి by using this formula that equal to log of s square plus 1. Limits టోటల్గా కంబైన్గా రెండింటికి కలిపి రాసుకోవచ్చు, సేమ్ లిమిట్స్ కాబట్టి ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ 1. లిమిట్స్ మీరు తగిలించవలసిన అవసరం లేదు దీనికి. ప్లస్ దీనికి 1 by 2 ఇంటూ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. టోటల్గా దీనికి ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి టోటల్గా ఈ రెండింటికి ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దానికి లిమిట్స్ అటాచ్ చేయండి. సో ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ బై హియర్ log of s minus 1 ప్లస్ ఈ 1 by 2 ఈ సైడ్కి తీసుకెళ్తే కనుక s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 1 by 2 అంటే x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 2. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రూట్ x అని రాసుకోవచ్చు.
అంటే ఈ 1/2 వెళ్తే ఇక్కడ పవర్లోకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ పవర్ 1/2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, రూట్ అని. దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ 1 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 రూట్ తగిలించడం, లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫార్ములా, లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి. అయితే డైరెక్ట్గా లాగ్ ఏ బై బి రాసిన తర్వాత లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, మన ప్రాబ్లం అలా ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుని వెళ్తే కనుక లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏబి, అప్పుడు ఎస్ మైనస్ 1 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇది మీనింగ్ రాంగ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తుందన్నమాట ప్రాబ్లం ఇది. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే కనుక ఇక్కడ ఎక్స్ కామన్ తీసి ఎస్ కామన్ తీసి ఎస్ ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ రాయకూడదని చెప్పాను. మరి ఇక్కడ ఎస్ కామన్ తీస్తుంటే క్యాన్సిలేషన్ ఏం జరగట్లేదు. ప్రాబ్లం జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటే కనుక మీరు ప్రాబ్లంలోని ఇక్కడ మైనస్ రాసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మైనస్, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్, ఓకే, మైనస్ టోటల్గా దిస్ ఈజ్ మైనస్. సో దీన్ని ఇలా మైనస్ కింద చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ మైనస్ కింద మనం చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లంలో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ప్లస్ ఉంటే కనుక అన్డిఫైన్ అని వస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే మీనింగ్లెస్ అవుతుంది అక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ప్లస్ పడింది, ప్లస్ కాదు ఇక్కడ మైనస్ కింద మార్చుకోవాలి మనం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి, అప్పుడు పైన కింద కూడా కామన్ తీసుకుంటే క్యాన్సిలేషన్ జరుగుతుంది. ఎంటైర్ ఎస్ టర్మ్స్ గోస్ టు 1/s కింద చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి. ఇందాక ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఇంటూ అని వస్తుంది. ఇంటూ అని వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సింప్లిఫికేషన్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్. అందుకని ఇక్కడ మైనస్ ఉండటం వల్ల లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి, ఎస్ మైనస్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, పైన ఎస్ కామన్ తీస్తున్నాను, ఎస్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1/s, కింద రూట్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ బయటికి లాగితే ఎస్ అవుతుంది, ఎస్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్. బట్ వీ నో దట్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, 1/s టెన్స్ టు 0. సో ఈ ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకా వీ గెట్ లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1/s బై 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఎంటైర్ టర్మ్ ఫంక్షన్ అంతా కూడా ఎస్ఎల్లో ఉంటే మనకి ఉపయోగం లేదు. దాన్ని అంతటినీ కూడా 1/sలోకి చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు 1/s ఆర్ 1/s స్క్వేర్ ఆర్ 1/s క్యూబ్, గో ఆన్ లైక్ దిస్. 1/sలోకి కనుక ఉంటే కనుక ఎస్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి 1/s వాల్యూ తెలుసు అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అని. ఆ 1/s ప్లేస్లో మనం 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయ్యమంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/s టెన్స్ టు 0 కాబట్టి 1 మైనస్ 0 బై 1 మైనస్ 0. సో లాగ్ 1 అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ అదే ఉంటుంది. అది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి చెరిపేసి. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 0 బై 1 మైనస్ 0. ఓకే, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1/s బై 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్ రూట్ తగిలించాలి దీనికి, రూట్ ఆఫ్. ఓకే, రూట్ ఉంది కదా, రూట్ ఆఫ్. మరి మన లోపల ఉన్నటువంటి రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ని కామన్ తీస్తే బయటకు వస్తే రూట్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఎస్ అవుతుంది అనమాట. 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్, ఎస్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1/s స్క్వేర్. ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ కింద పైన ఏమో 1 మైనస్ 1/s, దట్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1/s బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్. అంటే అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది. దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 1/1 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్, దీని అంతటిని కూడా సింప్లిఫై చేస్తే కనుక మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, సేమ్ డిటో ఇదే వస్తుంది. మనకి ఏమొస్తుంది, ఇదే. సో లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, సేమ్ ఇదంతా కూడా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి మళ్ళీ సేమ్ డిటో అదే వస్తుంది అనమాట. అంటే ఎస్ మైనస్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇదే వచ్చేస్తుంది అనమాట. మొత్తం మనకి ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ రాస్తుంటే కనుక దీన్ని ఎస్ కామన్ తీస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎస్ని సింప్లిఫై చేసుకుని 1/s నుంచి ఎస్లోకి మార్చేసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ 1 0 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ s minus 1 by root of s square minus 1. So by removing this minus, that equal to log of reciprocals తీసుకోవాలన్నమాట, root of s square minus 1 by s minus 1. So the Laplace transform of L of e power t plus cos t by t is equal to log of root of s square minus 1 by s minus 1. So problem is over. అయితే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇక్కడ మనం కట్టేటప్పుడు ఇవి చేయగలిగితే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మరి ఇవి ఎప్పుడు చేయగలుగుతాం, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ బాగా చేసినప్పుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాం. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇది అక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో మెథడ్ 1 అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ అనమాట. మెథడ్ 2
మెథడ్ 2 అంటే కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం. వీడియోలో 52 వీడియోస్ చేసామట ఇంటిగ్రేషన్ మీద. అందులో మెథడ్ 2లో ఒక 25 to 30 ప్రాబ్లమ్స్ మనం మెథడ్ 2 సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మీద ఉపయోగించి చేసామట. ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ బాగా రావాలంటే కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ బాగా చేసిన తర్వాత ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ అవి ఉపయోగించాలి. ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో వన్ ఆఫ్ ది షార్ట్ కట్ ఇంటిగ్రల్ f'(x/f(x) dx = log of f(x). అయితే దీనికి డెరివేటివ్ కరస్పాండెన్స్గా లేదు కాబట్టి వేరియబుల్స్ తక్కువైతే సప్లై చేయకూడదు, కానీ కాన్స్టెంట్స్ కానీ ఇలాంటి వాల్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్సీ జరగకపోతే కనుక నువ్వు సప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ 2 తక్కువైంది, నాకు s² + 1 డెరివేటివ్ 2s రావాలి, కానీ 2 లేదు, 2 సప్లై చేశాను, ఇంటూ 2/2 అని రాశాను. సో నో ప్రాబ్లం, ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు ప్రాబ్లంకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని ప్రాబ్లం మొత్తం ఎంటైర్ మార్చేసి ఫార్ములా ఉంది కదా ఇంతగా రాసేయకూడదు. ఓకే, సో దీనికి f'(x/f) అప్లై చేస్తే log a - log b log a/b. అయితే ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం దిస్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ చేంజెస్ ఇంటూ 1/s టర్మ్ 1/s లాగా మార్చేసుకోవాలి. అంటే కామన్ తీయటమే, కామన్ తీస్తే log of 1 - 1/s √(1 - 1/s²) లిమిట్స్ s to infinity. అయితే 1/sలోకి మారిపోయింది. ఇదన్నా ఒకటే, బోత్ ఆర్ సేమ్. కాకపోతే ఇది ఎస్ఎల్లో ఉంది, ఇది 1/sలో ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తే ఇదే వస్తుంది. ఎందుకని ఇలా రాసుకున్నాం మనం? s → ∞, 1/s → 0 కాబట్టి ఆ విధంగా రాసుకున్నాం అన్నమాట. అందుకని లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ మనకి ఇది 1/s → 0 కాబట్టి 1 - 0/√(1 - 0). ఓకే, 1 - 0/√(1 రూట్ పడలేదు చూడండి. log of 1 - 0/√(1 - 0). 1/√1 అంటే 1/1 log 1 0 మైనస్ ఇది సేమ్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలా రాసేసుకోవచ్చు. s - 1/s √(s² - 1/√s² మీన్స్ ఎస్, ఆ ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. ఈ మైనస్ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, ఈ లాగ్ ఇది ఫార్ములా అన్నమాట, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. దట్ ఫార్ములా ఈజ్ log a/b - log b/a. దీని రెసిప్రోకల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రంట్ మైనస్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ లాగరిథమ్స్. సో ఇది రిమూవ్ చేయాలంటే కనుక, దీన్ని ప్లస్ చేయాలంటే కనుక లాగ్ ఆఫ్ దీన్ని రెసిప్రోకల్స్ తీసుకోవాలి, √(s² - 1/s - 1). దిస్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది Laplace transforms of L of f(t/t). So in this class, fourth problem is over. Next I am going to explaining problem number 5. Okay, this is fifth question. Find L of cos 2t minus cos 3t/t. Okay, solution. What is given? First write the given. Given L of cos 2t minus cos 3t/t. Comparing this one, L of f(t/t). సో కంపేర్ చేయటం ఈజీయే. మనకి f(t) వాల్యూ cos 2t minus cos 3t వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, f(s) వస్తుంది. అక్కడ వరకు మనం చాలా సింపుల్గా చేయగలం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం స్టార్టింగ్లో బోలని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాం కాబట్టి మనకి పెద్దగా అనిపించింది. అయితే ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే, ఇక్కడ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ పర్ఫెక్ట్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. 2 స్టెప్లో కంప్లీట్ చేయాలి. స్టెప్ 1 టు ఫైండ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ కంపేరింగ్ విత్ ది ఫార్మ్ f(t) వాల్యూ, అండ్ to evaluate the definite integrals limits to the from s to infinity. Okay, so f(t) is equal to cos 2t minus 3t. To find the Laplace transform of L of f(t), that equal to L of cos 2t minus L of cos 3t. We know that L of cos 8t is equal to s/s² plus a². What is the Laplace transform of cos 2t? 2/s/s² plus 2². That means 4. Okay, ఇది నేను Laplace transform find out చేసి comparing with this one, f(t) is equal to cos 2t minus cos 3t. To find the Laplace transform, దీనికి Laplace transform చేసి నేను చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, f(t) కంపేర్ చేస్తే నాకు cos 2t minus cos 3. దీని Laplace transform find out చేశాను. L of cos 8t ఫార్ములా s/s² plus a². Here a is equal to 2. దట్ మీన్స్ దీనికి Laplace transform ఎంత అంటే కనుక s/s² plus 4. దీనికి Laplace transform s/s² plus 9. దీన్ని f(s) తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే స్టెప్ 1 ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ రైట్ ది ఫార్ములా. L of f(t/t) ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ s to infinity f(s) ds. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే f(t) cos 2t minus cos 3t/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ s to infinity f(s) అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ అంతా కూడా ఇక్కడ రాయాలి. సేమ్ ఇందాక చేసినట్టుగానే చేసాం, ఎక్కడ కూడా ఏం చేంజ్ లేదు. అయితే కనుక దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేశానంటే స్ప్లిటింగ్ చేసాను. ఇంటిగ్రేషన్ దీనికి రాశాను, దీనికి రాశాను. ఇంటిగ్రల్ s to infinity 2s/s² plus 4, బికాస్ దిస్ ఈస్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ f'(x/f(x) dx log of f(x).
ఈ ఫార్ములా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఉంది, దాని ఇక డెరివేటివ్ ఎస్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, 2s లేదు కాబట్టి 2 సప్లై చేశాను. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం ఎలాగైతే చేసాం అలాగే చేశాను అనమాట. అంటే 2s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లంకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. 1/2 ఇంటిగ్రల్ s to infinity 2s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ds మైనస్ మళ్ళీ ఇక 2 సప్లై చేసిన 2 1/2 ఇంటిగ్రల్ s to infinity 2s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ds. సో దిస్ ఈజ్ f of x, this is f dash x. By using this formula, that equal to 1/2 into 1/2 common, 1/2 into the integration of this one is log of s square plus 4 minus the integration of this one is log of s square plus 9. ఇక్కడ నుంచి మీకు తెలిసిందే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఏంటి log a మైనస్ log b దట్ ఈక్వల్ టు అంటే లిమిట్స్ అప్పుడే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయకూడదు. log of s square plus 4 by s square plus 9 లిమిట్స్ s to infinity. అయితే లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే కనుక నాకు ఎంటైర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1/s. ఇది ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లిమిట్స్ డైరెక్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఇది సూటబుల్ కాదు. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ పుటింగ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఏం చేయాలప్పుడు ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీయాలి, దట్ ఈక్వల్ టు 1/2 లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కనుక 1 ప్లస్ 4 బై ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ 9 బై ఎస్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, దట్ ఈక్వల్ టు 1/2 లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4 బై ఎస్ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ 9 బై ఎస్ స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ కూడా మనం లిమిట్స్ మర్చిపోకూడదు రాయటం, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు సూటబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఎస్ ప్లస్లో ఇన్ఫినిటీ రాయండి, 1 ప్లస్ 4 బై ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్, s tends to infinity 1 by s tends to 0. ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ తెలియదు, 1 by ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 0. సో 1 ప్లస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0 అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు లాగ్ 1 వస్తుంది. వీ గెట్ ది వాల్యూ లాగ్ 1. లాగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండిపోతుంది ఇది. సో నో ప్రాబ్లం. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మనం చాలా ప్రాబ్లమ్ చేసాం, 2-3 ప్రాబ్లమ్స్, అవి ఇక్కడ నేను రాసి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ రాస్తే కనుక 1 ప్లస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0. అందరికీ చూడండి డౌట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ఎలా రాస్తుంది, ఇక్కడ 0 ఎందుకు అవుతుంది అనేది. ఎస్ ప్లేస్లో మనం ఇన్ఫినిటీ రాస్తున్నాం. 4 బై ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ అంటే కనుక ఇన్ఫినిటీకి ఎప్పుడు రెసిప్రోకల్ ఉన్నా సరే 0 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ఫినిటీ అంటే మనకు తెలియదు, 1 బై ఇన్ఫినిటీ, 1 బై ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 0లా రాస్తున్నాం, 1 బై ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని. అవన్నీ కూడా రెసిప్రోకల్స్, హైయెస్ట్ వెరీ లార్జ్ వాల్యూస్ యొక్క రెసిప్రోకల్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా 0 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 బై లార్జ్ వాల్యూ చెప్పండి 100 crores. 100 crores పెట్టి డివైడ్ చేసినప్పుడు 0.00000 సంథింగ్ వస్తుంది, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0 అని. అందుకని లార్జ్ వాల్యూస్ రెసిప్రోకల్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ 0. అందుకని 1 ప్లస్ 0 బై 1 ప్లస్ 0 అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే ఉంటుంది. లాగ్ 1 వాల్యూ ఇది 0. సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1/2 లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9. అంటే దట్ మీన్స్ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు టు రిమూవ్ ది మైనస్. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ని రిమూవ్ చేస్తే ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఏమో డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ ఏమో న్యూమరేటర్ అవుతుంది. అంటే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. దీన్ని ఇంకా మ్యాక్సిమం సింప్లిఫై చేయాలనుకోండి, ఈ 1/t ఈ పవర్ తీసుకొస్తే కనుక లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ పవర్ 1/2 అవుతుంది. ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలనుకోండి, దట్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. So what is the Laplace transform of this one? L of cos 2t minus cos 3t by t is equal to log of maximum simplification చేసేసామట. ఓకే, log of root of s square plus 9 by s square plus 4. సో ఇక్కడ Laplace transforms కట్టడం ఈజీయే, ఇది ఈజీగానే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం మనకి, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం బాగా రావాలన్నమాట. ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం చాప్టర్, ఇది 26 వీడియోస్ చేసుకున్నాం. ఆ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మ్యాక్సిమం చెప్పుకున్నాం మనం. అవన్నీ కూడా ఒకసారి రిఫర్ చేసి అవి ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రల్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వచ్చింది. సో ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే అక్కడ మీకు లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు, చిన్న డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఫంక్షన్ చిన్నగా ఉంటాయి. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ డైరెక్ట్గా చేసే ఉంటాయి తప్ప పెద్ద ఏమి ఉండవు. సో అటువంటి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఒకటే. ఇంటిగ్రేషన్ బాగా చేస్తే కానీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ వస్తాయి.
డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, లిమిట్స్ ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే ఇంటిగ్రేషన్లో. సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తే కనుక మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది. అయితే లాస్ట్లో మటుకి ఈ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ ఏం చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. అంతేగాని ఏదో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేసుకుని వెళ్ళిపోవటం కాదు. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎందుకు డైరెక్ట్గా అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు, వై టేకింగ్ కామన్ ఎస్ ఆర్ ఎస్ స్క్వేర్, అది మీరు ఒకసారి థింక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎందుకు థింక్ చేయాలి, ఎస్ ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ రాస్తుంటే మీనింగ్లెస్ అనమాట. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే కామన్ తీసుకుని దాన్ని అంతటిని కూడా రెసిప్రోకల్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. అలా చేంజ్ చేసుకుంటాం వల్ల వీ గెట్ ది వాల్యూ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఇంకా అక్కడి నుంచి అంతా కూడా అంటే లాగర్థం సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాపర్టీ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి లాగ్ ఏబి, లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి లాగ్ ఏ బై బి. సో ఎమ్ ఇంటూ లాగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎం, అవన్నీ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసామంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇది రివర్స్లో రాస్తుంది అనమాట. ఇందాక చెప్పిన ప్రాపర్టీ ఇది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఈజ్ ఓవర్. నౌ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 6th ప్రాబ్లమ్. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 6th one. Find L of sin 3t into cos t by t. Find the Laplace transform of this one. ఫస్ట్ కంపేరింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బై టీ, కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాళ్ళు వస్తుంది. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మనకు తెలియాలి. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసామా, ఇలాంటివి చాలా చేసాం మనం. దిస్ ఈజ్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ ఏ కాస్ బి. సైన్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3t, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు tt. సో సైన్ 3t ఇంటూ కాస్ టీ, దట్ మీన్స్ ద సైన్ అండ్ ద కాస్ ప్రొడక్షన్స్ బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫార్ములాస్ అనమాట. సైన్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ప్రొడక్ట్లో ఉంటే సమ్మేషన్లోకి తీసుకోవచ్చు, సమ్మేషన్లో ఉంటే ప్రొడక్ట్లోకి తీసుకోవచ్చు. ఇదే ట్రిగనామెట్రీలో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బై యూజింగ్ దట్ ఫార్ములాస్. సో దిస్ స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ సమ్మేషన్, దట్ మీన్స్ సైన్ ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, దట్ మీన్స్ 1/2 ఇంటూ సైన్ 4t ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి 3t మైనస్ టీ సైన్ 2t. అదే మనం చేసినప్పుడు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఈజీ. నేను స్టెప్ 1 వరకు బోర్డు మీద రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఈ 6th ప్రాబ్లంలో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ వచ్చింది సైన్ 3t కాస్ టీ. ఎలా చేయాలి, ఇది ప్రొడక్ట్లో ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్లోకి మార్చాను. సైన్ ఏ కాస్ బి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా రాసుకున్నాను. 1/2 ఇంటూ సైన్ 4t ప్లస్ సైన్ 2t అని వచ్చింది. ఇలాంటి మన ప్రాబ్లమ్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో చాలా చేసాం. ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫస్ట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎల్ ఆఫ్ టీ 1/2. ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసున్నాయి ఎలా వచ్చినాయి. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ అప్లై చేస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ ఫార్ములా రాశాను. ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అంటే 4/s² ప్లస్ 4² ప్లస్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ 2/s² ప్లస్ 2². అయితే ఇక్కడ చూడండి 16 అంటే 4² అంటే మనం ఇక్కడ మీరు 4² కింద వదిలేయండి. ఇక్కడ ఈ 16ని 4², 4ని 2² అలా వదిలేస్తే కనుక మనం ఫార్ములాలో ఉపయోగించుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. దీని ఇంటిగ్రేషన్ దాన్ని సెపరేట్ చేసాను. 4 కాన్స్టెంట్ బయట తీస్తే ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/s² ప్లస్ a² dx. వీ నో దట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ 9 ఫార్ములా మెథడ్. ఇంటిగ్రల్ 1/x² ప్లస్ a² dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ 1/x² ప్లస్ a² dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/a tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x బై a. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్లో ఉంది అంతే తేడా. 4 ఇంటూ 1/4 ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసు. అప్లై చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ విత్ లిమిట్స్ వదిలేయకూడదు. అంటే tan ఇన్వర్స్ s/4 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ s/2 సేమ్ లిమిట్స్ కాబట్టి కామన్గా రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇందులో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అదేంటి, ఎస్ ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ/4 అంటే ఇన్ఫినిటీ. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్, మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో చూడండి, tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ కొడితే కనుక మనకి π/2 అని వస్తుంది. సో tan ఇన్వర్స్ s/4 ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ రాయండి ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్ అంటే ఎస్ఏ రాసుకుంటాం. s/4 అంటే s/4 వస్తుంది. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s/4 అంటే దీనికి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను. మళ్ళీ దీనికి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s/2. సో tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే π/2, tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ π/2 ప్లస్ π/2 π. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ s/4 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s/2. సో టోటల్గా మైనస్ కామన్ తీస్తే π మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s/4 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ s/2. ఈ సింప్లిఫికేషన్ కూడా ఈజీ, పెద్దగా కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు. అయితే tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే π/2 అని రాయాలి. ఇక్కడ దీనికి అప్పర్లు మీరు ఒకేసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న పర్లేదు, లిమిట్స్ సేమ్ కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ s/4 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ s/4 సేమ్
π/2 ప్లస్ π/2 π మైనస్ సేమ్ అది కూడా అలాగే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ టచ్ ఉంటే కనుక చక్కగా చాలా స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా యాక్యురసీగా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 ఈజ్ ఓవర్. మనం అంతా బాగానే చేసాం కానీ ఫార్ములాస్లో ఒకటి వదిలేసాం. ఎదురు ఏముంది ఇక్కడ Lf(f)(t) అంటే 1/2 అని ఉంది. అంటే దట్ మీన్స్ 1/2 f(s). f(s) అంటే ఏంటి 1/2. ఆ 1/2 వదిలేసాం. సో రైట్ హియర్ దట్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇది వదిలేసాం మనం. దట్ ఈక్వల్ ప్రతిదానికి కూడా 1/2 ఇది యాడ్ చేసుకుంటే రావాలి. ఇది వదిలేయడం వల్ల మరి ప్రాబ్లంలో ఆన్సర్ తేడా వస్తుంది కదా. సో టోటల్గా 1/2 వాట్ ఈస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్ 1/2 π మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s/4 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ s/2. ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా మనం మర్చిపోకుండా జాగ్రత్తగా అలర్ట్గా చేసుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ద ఫార్మేట్ f(t/t) ఫార్మేట్ మీద 6 ప్రాబ్లమ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ న్యూ కాన్సెప్ట్. టుడే క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్.